మీరందరూ బాగున్నారు కదూ? బాగున్నారా, బాగలేరా? బాగుంటే ఒకసారి గట్టి హలో చెప్పండి. ఈరోజు మనం నేర్చుకునే అంశం ప్రార్థన ఎలా చేయాలి. Today we are going to learn the subject prayer. What is prayer? చాలామంది మనము ప్రార్థన చేస్తున్నాం, దేవుని దగ్గర ఆన్సర్ దొరకపోయేసరికి దేవుడు మా ప్రార్థన వింటలేడని చాలామంది చర్చిలు మానుకుంటున్నారు, బాధలతో ఉంటున్నారు. Many of them are praying but they are not getting the result. That's why many of them are in trouble. చాలామందికి ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మీకు అర్థమైతలేదు. Many of them doesn't know how to pray, how to approach God, how to listen the voice of God. ప్రార్థన అంటే ఏంటి? What is prayer? ప్రార్థన అంటే దేవునితో సంభాషించడం. Prayer is the conversation between you and God. దేవునితో మాట్లాడడం. Speaking to God. ఎగ్జాంపుల్, Hallelujah. ఒక నూతన అబ్బాయికి అమ్మాయికి మ్యారేజ్ జరిగింది అనుకోండి. Suppose two couple, they got married recently. They are going to speak each other for a long time. They are going to spend a lot of time to each other. They are going to exchange their ideas, their well-wishing and everything. They are going to sit together and they are going to share their ideas for a long time. Because వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాత్రి దినం వారికి ఏర్పడదు కనుక మరి అమ్మగారు చెప్పిన ప్రకారము దేవునితో మాట్లాడేవారు ఆ భార్య భర్తలు మాట్లాడుతున్న విధంగా దేవునితో మనం సంభాషించాలి. So new couple, they don't know the time when they spend each other. They'll speak new ideas. They are going to share with each other. They don't know the time how much they are spending to each other. So like in that same way, you should speak to God. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. One example, now you are going to listen. మనం ఒక చెట్టును పెట్టినాము. Suppose we keep a seed for a ఆ plant. చెట్టుకు నీరు పోయాలి. We have to pour some water. ఆ చెట్టుకు మనం దానికి కావాల్సిన సూర్యరశ్మి కావాలి. The plant needs not only the water, it needs the sunrise. ఎప్పుడైతే దానికి కావలసింది మనం ఇస్తామో ఆ చెట్టు పెరిగి పెద్దదై మనకు ఫలాలు ఇస్తుంది. When we are going to pour some water, manure and sunlight, then the plant is growing to a bigger tree. It is going to give you the fruits. లేని పక్షంలో ఆ చెట్టు చచ్చిపోతుంది. If there is no sunlight, there is no water, there is no manure for the plant will die. It won't give the fruits. మనము కూడా ప్రార్థన లేని జీవితం ఎలాంటిదంటే చెట్టుకు నీరు లేని ప్రకారము ఏ విధంగా ఎండిపోయిందో ప్రార్థన లేని కుటుంబం కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు మందిరానికి వచ్చినా ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసినా నీ జీవితంలో డెవలప్ ఉండదు కనుక చనిపోయిన చెట్టులాగానే ఉంటుంది. In the same way, when the plant doesn't have the water, sunlight, when it dies, in the same way, if you don't pray to God, if you are not approaching God with the prayer and supplication, the family is going to be in the same situation. As the plant die, in the same way, the family will be fade away. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజు మీతో ప్రార్థన విషయాన్ని సంఘానికి నేర్పమని కదా రాత్రి నేను వారం నుండి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడి మీతో మాట్లాడమని చెప్పాడు. The Spirit of God is emphasizing me to speak about the prayer. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రార్థన లేఖనానికి మనం వెలుచున్నాం కనుక జాగ్రత్తగా లేఖనాన్ని చదవాలని నేను ప్రభునామమున మనవి చేస్తుంటున్నాను. I'm going to give you few references from the Bible, so please concentrate on that and try to listen the word of God. లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయము 12వ వచనములో దేవుని వాక్యం ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నది. Luke's 6th chapter 12th verse, God says, ఆ దినముల యందు ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థించుటయందు రాత్రి గడిపెను. దేవుడు రాత్రంతా కూడా ప్రార్థన చేయడానికి కొండకు వెళ్ళాడు. Jesus went to the mountain to spend his time. Throughout the night he wanted to spend in God and he wanted to pray to God to get gifts from the Lord. ఆయన ఎందుకు మరి కొండకెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు? Why he went to the mountain to pray throughout the night? జనాలు ఆయనను వెంబడిస్తున్నారు. Crowds of people are following him. అద్భుతాల కొరకు ఆయనను వెంబడిస్తున్నారు. They are following him for the miracles. అన్నీ ఉన్నా దేవుడు తండ్రి తన ఆలోచన ఏంటంటే నేను తండ్రి దగ్గర రాత్రంతా గడపాలి.
though the Lord has every capacity to do the miracles, to do the wonderful things, even though Jesus wanted to approach Lord to get strengthened to himself by the Spirit of Lord, so he spent the whole night with Lord. దేవుడు ఆయన మానవ రూపంగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు, కానీ ఆయననే దేవుడు. He came as a human being to the world, but he is God. ఆయన మానవ రూపంగా వచ్చిండు కనుక రాత్రంతా కూడా దేవునితో తండ్రితో మాట్లాడాడు. ఈ లోకంలో ఆయన చేయబోయే విధానాన్ని దేవుని దగ్గర ప్రార్థన ద్వారా గడిపి దేవుని దగ్గర ఆయన రాత్రంతా గోజాడినాడు. మనం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. So Jesus has been spending the night to get the spiritual strength from the Lord. Throughout the night he spent in the mountain, near the mountain. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సంఘానికి వస్తున్న మనందరికీ నేను ప్రభునామమున మనవి చేస్తున్నాను. So all of us, the congregation of the Lord are the lovable people of Lord. We are requesting you to be in prayer. యూట్యూబ్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా వింటున్న మీ అందరికీ కూడా, ఏ చర్చి కన్నా వెళ్తున్న మీ అందరికీ నేను ప్రభునామమున మనవి చేస్తున్నాను. Those who are listening the word of God through YouTube and all those, you are supposed to listen and go according to the word of God. దేవుడే ఒక రాత్రంతా ప్రార్థనలో గడుపుతుంటే ఈ రోజు మనం ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, మీరు ఎంత సమయం దేవుని దగ్గర గడుపుచున్నారు. When Jesus has spent a lot of time throughout the night in the Lord, how much we have to spend being the human beings? చాలా మటుకు మనం ఏం చేస్తుంటామంటే, అయ్యా ఈ సమస్య నా ఇంటి నుంచి వెళ్తలేదు, ఈ అప్పుల సమస్య పోతలేదు, నా అనారోగ్యం పోతలేదు, నా బలహీనత పోతలేదు, నా జీవితంలో డెవలప్మెంట్ లేదంటున్నారు. ఎందుకు మీ జీవితంలో డెవలప్మెంట్ లేదంటే మీ జీవితంలో ప్రార్థన లేదు కనుక మీకు డెవలప్మెంట్ లేదు. Many of the children of the Lord, they always think why we are in trouble, why we are unable to get out of these clutches, but they don't think that they are not leading their life with the prayer. దేవుడు మాత్రం మనతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, మత్తయి సువార్తలో అడుగు నేను ఇస్తా అంటున్నాడు, వెతుకు నేను దొరుకుతా అంటున్నాడు, తట్టు నేను తీస్తా అంటున్నాడు. God said in Matthew 6th chapter, he said that seek ye first the kingdom of God. దేవుడు అడుగుమన్నాడు కనుక నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? God asked you to ask him. ఎందుకు నువ్వు అడుగుతలేవు? Why you are not asking God? అడగడం అంటే ఏంటి? What is asking? ప్రార్థన. Prayer is asking. ప్రార్థన మీనింగ్ ఏంది? అర్థమైంది. What is the meaning of prayer? దేవునితో సంభాషించడం. The meaning of prayer is the conversation between you and God. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు దేవునితో కూర్చొని దేవుని దగ్గర నీ ప్రాబ్లం, నీ బలహీనత, నీ కష్టాలు, నీ బాధలు ఏమైతుందో నీవు దేవునితో మాట్లాడమే, దట్ ఇస్ ప్రేయర్. When you go to the prayer, when you sit in front of him, when you talk to him, you say all your problems, you put all your problems in front of Lord, and when you ask these things, it's known as a prayer. నువ్వు ఎప్పుడైతే అడుగుతావో నీ ప్రార్థన నేను వింటాను, నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్తున్నాడు. God says, if you pray me, I'm going to bless you. ఒక విషయాన్ని మనం బైబిల్ గ్రంథంలో షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో విషయంలో నేర్చుకుందాం. Let us learn about Shadrach, Meshach and Abednego from the Bible. వారికి రాజు ఆజ్ఞాపించాడు, నేను నిలబెట్టిన ప్రతిమకు తప్ప దేని కూడా నమస్కరించకూడదని చెప్పాడు. And he said that the king has ordered them that they should not pray anybody except the idol which has been established by the king. అయితే ఎవరైతే మీరు నేను చెప్పిన ఆజ్ఞ వినరో, ఇక్కడ ఒక అగ్నిగుండం చేయబడ్డది కనుక మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి అగ్నిగుండంలో పడేస్తానని రాజు దేశమంతా ప్రకటన చేశాడు. So the king said, those who don't worship the idol, they will be thrown into the fire immediately. షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోకు ఈ విషయం తెలుసు. Shadrach, Meshach, Abednego knows what is the rule has been given by the king. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, వీరు రాజును మాట లెక్క చేయకుండా వీరు దేవునికి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టారు. Though the king's order was that, they went against the order and they started praying to the Lord. ఆ విషయాన్ని గమనించిన వారు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, రాజాని ఆజ్ఞను వారు అతిక్రమించారు కనుక వీరిని అని రాజు చెప్పినప్పుడు రాజు వారిని తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు. So the people who are against to Shadrach, Meshach, Abednego, they went and complained against these three people, and the king has ordered that let them be led to the. వారు పరిగెత్తుకుని వచ్చి షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోను తీసుకొని రాజు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారు. They took him to the king of that place. రాజు షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోను చూసి, అవునా షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలారా, మీరు నేను ప్రతిష్ఠించిన ప్రతిమ మీరు నమస్కారం చేయలేదా అని అడిగాడు.
king asked them, why you are unable to worship the idol which has been established. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీకు అంతకు అర్థమవుతుందా? మొదటిసారి ప్రైజ్ గాడ్. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్ముడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. రిక్కర్ రబ నికొల్లు రబ షిక్కర్ రంద. దేవుని యొక్క శక్తి మన మధ్యలో ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించవలసింది ఇక్కడ ఏంటి అంటే, So first we have to listen what God says and you should concentrate on the word of God. నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పాను, మీరు దేవునితో మాట్లాడుచు సంభాషిస్తున్నారని చెప్పాను. అయితే ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యాధితో ఉన్నాడు, ఒక బాధతో ఉన్నాడు. మనం దేవుని దగ్గర మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, మన ఆలోచన రోగం మీద ఉంటుంది, మన ఆలోచన ప్రాబ్లం మీద ఉంటుంది. అది తప్పు. మన ఆలోచన, మన చూపు దేవుని మీద ఉండాలి. అప్పుడు ఈ సమస్య గురించి ప్రార్థించినప్పుడు నీ సమస్యకు దేవుడు పరిష్కారం ఇస్తాడు. So when you pray to the Lord, don't concentrate on your problem. Just you go on seeing the Lord, keep your supplication with the God, so that God is going to listen your prayer and is going to give you the answer. ఎందుకంటే మన దృష్టి దేవుని మీద ఉండాలి. కానీ చాలా మట్టుకు ప్రార్థనకు ఫలితం పొందుకోపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, మన ఆలోచన అంతా రోగం మీదనే ఉంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలను అక్కడికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు భయంకరమైన అగ్నిగుండం అక్కడ కనబడుతున్నది. When the king has taken those Shadrach, Meshach, Abednego, they found the big fire there in front of them. అయితే ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఈ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో రాజు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, అవును అన్నప్పుడు రెండంతల దాని అగ్నిని ఎక్కువ చేశారు. The fire has been made thrice so that it has to be a burning hell, so that these people might have been put into that. అయితే రాజు షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోతో అంటున్నాడు, చూడండి, ఆఖరిగా చెప్తున్నాను, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలారా, మీరు చాలా మంచివారు, ఇప్పటికైనా ప్రతిమను మొక్కండి, మీరు కాపాడుకోండి, లేదా ఈ అగ్నిలో మీరు మాడి మషైపోతారని చెప్తున్నాడు. So king ordered the Shadrach, Meshach, Abednego, at least now you turn towards me so that you can escape from the punishment. ఇక్కడ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసండి? వారు అగ్ని చూస్తలేరు, సమస్యను చూస్తలేరు, ఓన్లీ వాళ్ళు చూసేది దేవుణ్ణి చూస్తున్నారు. Now the Shadrach, Meshach, Abednego, they are not looking at the punishment, they are looking at the Lord. ఇక్కడ మనం చాలా మటుకు ఏం చేస్తామంటే, పలాని వాడు మన మంత్రం చేశాడు, పలాని వాడు మనం చంపేస్తున్నాడు అని మనం మంత్రాలను చూస్తున్నాం, తంత్రాలను చూస్తున్నాం, వాటిని చూస్తున్నాం, కానీ నువ్వు దేవుణ్ణి చూస్తలేవు. So when you are in problem, we are looking at the problem, we are not looking at the Lord. So at right now you should think that when you have a problem, when you are in a difficulties, look at the Lord, not at your problems. అది ఎలాంటి వ్యాధి కానీ, ఎలాంటి సమస్య కానీ, ఎలాంటి ప్రాబ్లం కానీ, నువ్వు దేవుని చూసి ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తావో, నీ చూపు దేవుని మీద ఉంటుందో, వెంటనే నీ జీవితంలో అద్భుతం జరిగిపోతుంది. When you look at the Lord, when you pray to the Lord regarding your problem, regarding your situation, the Lord is going to give you the answer. Don't look at your problems. అయితే షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలకు తెలుసు వాడు అగ్ని ఉన్నదని, కానీ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు ఏం చేశారంటే, దేవుణ్ణి చూస్తున్నారు కనుక వారిని తీసుకెళ్లి అగ్నిగుండంలో పడేశారు. పడేసిన వారు కాలిపోయారు, కానీ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోతో 4వ వ్యక్తి కనబడి ఆ అగ్నిలో వారు సంతోషంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు. So the 3 members, Shadrach, Meshach, Abednego, they never saw the people, they never saw the punishment, but they saw the Lord, and they have been thrown into the fire, even though they have seen the 4th person in the fire. రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. King has been surprised by seeing all those 4 people in the fire. రాజుకు మెంటల్ అయిపోయింది. King got surprised and amazed what to do. He has thrown only 3 people in the fire, but he has been seeing the 4 persons in the fire. So he was, ఏంటి ఆశ్చర్యం? what is this surprising that? ఎవరు 4వ వ్యక్తి? Who is this 4th person? జీసస్. Jesus is the 4th సబడ కొట్టే person. హల్లెలూయా. 4వ వ్యక్తి యేసయ్య మరి అగ్నిగుండంలో వారితో ఉన్నాడు. The 4th person was Jesus. He was along with them. He is protecting his people from the fire. రాజు ఆశ్చర్యపోయి, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలారా, దేవుని బిడ్డలారా, మీరు బయటికి రమ్మని పిలిచాడు. So king was astonished to see that, and he called the Shadrach, Meshach, Abednego, you just come out of this fire. వారు బయటికి వచ్చారు. They came out. అగ్నిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? In the fire there were 4 members. ఎంతమంది బయటికి వచ్చారు? 3 of them came out. ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ? చెప్పాలమ్మా, ఎంతమంది ఉన్నారు? 4. ఎంతమంది బయటికి వచ్చారు? ఇంకో వ్యక్తి ఏడి? వారిని రక్షించి వెళ్ళిపోయాడు.
The fourth person was Jesus. He has protected his people and he disappeared. దేవుడు ఈ రోజు కూడా అదే రీతిగా ఉన్న నిన్ను రక్షించడానికి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడిని రక్షించడానికి వస్తాడు. When you pray perfectly to the Lord, when you look at the Lord, when you see the Lord, when you ask his help, he is going to help you and will be with you and he will be relieved from the problems. ఎప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి? When you have to pray. మినిమం 4 o'clock, 4 to 5, 5 to 6. ప్రార్థన అనేసరికి నువ్వు భయపడకూడదు. ప్రార్థన అంటే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుచున్నావు. You should not get afraid of the prayer. You are praying to God. You are speaking to the Lord. So you should not go away from the prayer. ప్రార్థన చేయకపోతే నీకేమీ దొరకదు. If you won't pray, you don't get anything from the Lord. Don't expect anything from the Lord. నీ జీవితంలో ప్రార్థన అనే విషయాన్ని నువ్వు దినదినము ఎదుగుతూ ఉండాలి. In prayer, you should go ahead day to day so that you can increase your blessings from the Lord. You can receive blessings from the Lord. షద్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలను రాజు దగ్గరికి పిలిచి చూశాడు. వాళ్ళు ఒక వస్త్రములు కాలలేవు, వాళ్ళ వెంట్రుకలు కాలలేవు. రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. When king asked them and he found out that nobody was harmed by the fire, he was astonished by the situation, how the Lord has protected. The real Lord was with them and they have been protected by the Lord. ఎందుకు అలా జరిగింది? Why it has become like మన that? జీవితంలో ఎందుకు జరుగుతలేదు? Why it is not happening in our ఎందుకు మనం life? పొందుకుంటలేం? Why we are unable to get it? కారణం ఏంటో తెలుసా? What is the reason? నువ్వు దేవుని సమీపంగా లేవు. You are unable to reach the God properly. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తలేవు. You are not praying properly to the Lord. 24 hours నీ కుటుంబ సమస్యలతో నువ్వు బాధపడుతున్నావు. You are worried about your family. ఒక రోజు One day, యేసు ప్రభువారు Jesus, మార్తా మరియ ఇంటికి వెళ్ళాడు. he went to the Mary and Martha. అయితే యేసు ప్రభు వెళ్ళిన వెంటనే మార్తా మరియలు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళారు. Mary and Martha, they ran to the Lord. మార్తా యేసుప్రభు వచ్చిండన్న విషయం తెలుసుకొని ఆమె యేసుప్రభు వారికి మంచి భోజనాలు చేయాలని చెప్పి మంచి పదార్థాలు అని చెప్పి ఆమె అక్కడ కూర్చొని యేసుప్రభు వారికి చక్కని భోజనాలు చేస్తుంది. So Martha and Mary, those have received the Lord, but Martha was preparing the worldly things for the Lord. మరియ మాత్రము యేసుప్రభు దగ్గర కూర్చొని యేసుప్రభు మాటలు వింటుంది. But Mary has selected the best thing from the Lord and she has been listening the word of God. ఒకసారి మార్తా కోపం వచ్చింది. Martha got angry with the Lord. ప్రభువా, Jesus, నేను ఇంత కష్టపడి నీ కొరకు నా ఇంటికి వచ్చినవని నేను చక్కని పదార్థాలు నీకు చేస్తుంటే మరియ మాత్రం ఇక్కడ కూర్చున్నది, మీకు ఇంత కూడా చింత లేదని ప్రభువుని అంటుంది. Martha was worried. She said that, Lord, I am preparing everything for you. Are you not worried about me? మీ ఇంటికి సేవకుడు వచ్చినప్పుడు, When a servant came to your house, నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు when I come to your house, మీరేం చేయాలనుకుంటారు? what we are going to do? టీ ఇయ్యాలనుకుంటారు, What you are going to do? వాటర్ ఇయ్యాలనుకుంటారు, You are going to give a tea? చక్కని భోజనం పెట్టాలనుకుంటారు. You are going to give some food? కానీ ఏ వాక్యం తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చినవని అడగరు. But what you have brought to us, you never ask the servant of God. అది తప్పు. That is wrong. మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు When I come to your house, టీ ఇయ్యాలి, కాఫీ ఇయ్యాలి, వాటర్ ఇయ్యాలి. you have to give water, tea and food, whatever you want to give. దేవుని ఏ వాక్యం తీసుకొని మా కుటుంబానికి వచ్చినవని అడగాలి. Along with that, you should ask what you have brought for us. What is the word of God you have brought for us? అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Then the Lord is going to bless you and your అప్పుడు family. సేవకుడు ఆ వాక్యం మీకు ఇస్తాడు. Then the servant of Lord is going to give you the word of God. వాక్యం అంటే ఏంది? What is the word of God? ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. In the beginning, there is a word of God and word of God is the God. అర్థమైందా మీకు? అయితే దేవుని బిడ్డలారా, వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు కనుక ఆ దేవుని వాక్కు ద్వారా మార్తా పనిలో ఉంటే మరియ మాత్రము కోపంతో వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా? మార్తా మార్తా, మరియ ఉత్తమమైనది ఎన్నుకున్నది కనుక నీ ఉత్తమమైనది ఎన్నుకోలేదని మార్తకు దేవుడు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. So Martha has been selected the worldly things, but Mary has been selected the best thing from the Lord and she has been listening the word of God. ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? Today what we are doing? పరిచర్య మంచిదే, పరిచర్య చేయడం మంచిదే, కానీ దేవుని వాక్కు మీరు అడుగుతున్నారా? Are you asking the word of God? ప్రైజ్ గాడ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమైతే లేదా?
అర్థమైతే లేదా? చప్పట్లు 2 రకాలు ఉంటాయట. ఒకటి దిగుపోమని కొడతారు అయిపోవాలని, రెండోది ఇంకా చెప్పాలని కొడతారు. స్లో కొట్టే చప్పట్లు ఎట్టుంటే అంటే సాలు ముగించని, గట్టిగా కొట్టే చప్పట్లు ఏంటంటే సేవకుని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి, ఇంకా నువ్వు వాక్యం చెప్పడానికి. మీరు హల్లెలూయా అని ఏం చెప్పబోతే అర్థమైంది ముగించమన్నట్లు ముగించాలా? సరే ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే ఇక్కడ ఈ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలను ఆ రాజు చూసిన తరువాత ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, వీరు దేవుని బిడ్డలు కనుక వీరిని ఎవరు ముట్టకూడదు, వీరు నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు, ఆశ్చర్యకరుడని ఆ దేశమంతా ప్రకటన చేశాడు. After seeing the miracle of Shadrach, Meshach, Abednego, the king has pronounced that throughout the nation that they should follow the Lord of the Shadrach, Meshach, Abednego. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. Hallelujah. షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోను వారు వారి కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకున్నారంటే, వారు అగ్నిగోళంను చూడలేదు, వారు రాజును చూడలేదు, రాజును గౌరవించారు, కానీ వారు చూసింది దేవుని కనుక వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అక్కడికి వచ్చి వారిని కాపాడాడు. Though they haven't seen everything from the outside, just they have seen the Lord. That's why they are able to protect themselves and their families. Ultimately, the God has given the authority. The king also accepted that the Lord of Shadrach, Meshach, Abednego was the Almighty God. ఇప్పుడు నువ్వు మరి మనం ఇన్ని సంవత్సరాలే దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం, ప్రభుని నమ్ముకున్నాం, దేన్ని చూస్తున్నావు? From so many years we are coming to the church, we are listening the word of God, we are listening the worship, we are doing all the things. How much you have been grown up in the Lord? అయితే దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు కూడా రాత్రంతా దేవుడై ఉండి తండ్రి దగ్గర గడిపాడు కనుక ఆయన ఏమి జరగబోతుందో మనలను పాపం నుండి శాపము నుండి విడిపించడానికి రాత్రంతా దేవుని దగ్గర గడిపినప్పుడు ఆయన శక్తిని పొందుకొని ఈ లోకంలో దేవుని సువార్తను ప్రకటించాడు. So the Lord, being the Lord, he has spent the whole night in the prayer so that he can get rid of the problems of the people, those who are under the bondages, those who are in the affliction of every devils and everything. He wanted to get rid of from that. So that's why he spent a lot of time with the Lord. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మనం కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి మన సంఘం డెవలప్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? Today what we have to do? మొదటిది First, ప్రార్థన చేయాలి, we have to pray. దేవుని దగ్గరికి రావాలి, We should come to the Lord. ఉపవాసం ఉండాలి, We should fast. దేవుని మీ కానుకలు మీ దశమాంశం చెల్లించాలి. We should contribute the collection, whatever you have to give to the Lord. ఆఖరిది ఏంటంటే, మీరు ఈ దేవుని వాక్యం విన్న తర్వాత మన మినిస్ట్రీ విషయము మీరు గ్రూపులుగా ఏర్పడి 4, 5, 6 ఏర్పడి ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి మీ సాక్ష్యాన్ని చెప్తూ మన సంఘాన్ని సాక్ష్యాన్ని చెప్తూ వారిని సంఘంలోకి తీసుకొని రావాలి. So we should become in a groups and we should go towards the other people, those who are not baptized. You should give your witness to them and you should gather others. ప్రైజ్ ది గాడ్. అప్పుడు మన సంఘం డెవలప్ అవుతుంది. Then our congregation will be increased. ఇప్పుడు మన మధ్యలో పాల్యాంశంకో గారు 8 లక్షలతో ఆరాధన నడిపే వ్యక్తి మన ప్రభువులో నిరీక్షాడు. The servant of God slept in the Lord. ఆ సంఘం ఎలా డెవలప్ అయింది? How the congregation has been developed. పాల్యాంశ ఒక్కరు కాదు, Paul Yangcho only hasn't done the work. సంఘము ప్రార్థన చేసి The church has been prayed for the people. వారు వెళ్ళి They went, ఇతరులకు ప్రార్థన చేసి they prayed to other people, సంఘ సాక్ష్యాన్ని చెప్పి they witnessed the church, సంఘములను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు they brought to the church. 8 లక్షల మందితో ఆరాధన చేయబడుతుంది. So 8 lakhs of people have been gathered. మన సంఘం కూడా డెవలప్ కావాలంటే మీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ మన సాక్ష్యం చెప్తూ వారిని ప్రభులోనికి తీసుకొని రావాలి. So if we want to develop our church, we have to pray for them, we should go to them, we should call them, we should bring them to the church so that we can develop our ఈ church. రోజు ఒక నిర్ణయం చేసుకోండి. Today we have to నా decide సంఘ ourselves. సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను, I would like to give my witness. మా సంఘ సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను, I would like to give my church వారి కొరకు నేను witness. ప్రార్థన చేస్తాను, For them I am going to pray. వారి సంఘములోనికి తీసుకొని వస్తాను. I am going to get to the church. Say everybody hallelujah. Hallelujah. అప్పుడు మన సంఘం డెవలప్ అవుతుంది. My church will be developed. ఎఫెసీ Hallelujah. రాసిన పత్రిక Ephesians 6వ అధ్యాయము
6th chapter, 18వ వచనం చూద్దాం 18th verse. ప్లీజ్. ఆత్మ వలన ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను ఆ, విజ్ఞాపనను చేయుచు ఆ. ఆ విషయమై ఆ. సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తము ఆ. పూర్ణమైన పట్టుదలతో ఆ. విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకువగా ఉండుడి. ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఒకటి ప్రార్థన, రెండోది విజ్ఞాపన, మూడవది మేలుకోగా ఉండాలి. So, with the help of the Holy Spirit, we should pray to the Lord and we should give the supplication. What do you mean by supplication? Praying for others is known as supplication. పరిశుద్ధుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయమన్నాడు. You should pray for the holy people. ఒక విషయం మీకు తెలియజేస్తాను. యేసుక్రీస్తు వారు సిలువలో ఆ రాత్రి అప్పగింప దినము, ఆ రాత్రి When God has been going for a sacrifice to himself on the cross, శిష్యులకు ఒక మాట చెప్పాడు, నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నువ్వు మీరు నా గురించి ప్రార్థన చేయమన్నాడు. so he said to the disciples, he said, you pray for me so that very soon I am going to go ahead with the cross. ఆయన వచ్చేసరికి శిష్యులు హాయిగా నిద్రపోయారు. And the disciples were sleeping. మనం కూడా ఏం చేస్తాం, ఈ వాక్యం ఈడ గంట సేపు వాక్యం అయిన తర్వాత వారమంతా ఇండ్లలో నిద్రపోతున్నారు. So after listening the word of God, throughout the week we are sleeping in the houses. ఎవరు ప్రార్థన చేసే కుటుంబంలో ఉంటారో ఆ కుటుంబం డెవలప్ అవుతుంది. Where there is a house which is praying, that house will be developed. నిద్రపోయే కుటుంబం డెవలప్ కాదు. The family which is going to sleep never develops. కుటుంబంలో ఉండవలసిన ఏంటో తెలుసా? ఒకటి వాక్యం చదవాలి, రెండోది ప్రార్థించాలి, మూడవది వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు ఉండాలి, నాలుగవది కుటుంబ ప్రార్థనలు ఉండాలి. In the family there should be a prayer, family prayer should be there, individual prayer should be there should be a word of God, then the family will be developed. చాలా మంది మందిరానికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూస్తాను, ఇంట్లో నిద్రపోనట్టు చర్చిలకు రాగానే నిద్రపోతారు, ఇలా ఇలా ఇలా. Many of the congregation, when I look at them, when they come to the church, they will be sleeping at the అందుకనే పౌలు church. గారు అంటాడు, మీ ఇంట్లో తినడానికి తిండి లేదా, పండుకోవడానికి నివాసం లేవా, పోయి మందిరమే దొరికిందా మీకు, మీరు మందిరం నిద్రపోతే మీకు ఏం దొరుకుతుంది, అక్కడ వదిలేసిన దయ్యాలను మీ ఎంబడి వస్తాయి. So Paul said that whoever sleeps in the church, they won't get the blessings of the Lord, but they are going మీ to. ఇంటికి వచ్చినాక ఏం చేస్తాయంటే, నువ్వు నిద్రపోయే ప్రకారం నీ భర్త నిద్రపోపిస్తాయి, నీ కొడుకుల నిద్రపోపిస్తాయి, మీ కుటుంబంలో వాక్యం ఉండదు, ప్రార్థన ఉండదు, ఏముండదు, ఎదుగుదల ఉండదు, ఎప్పుడు చూసినా ఫైటింగ్సే. So when you sleep in the church, you don't carry the word with him, and the family won't be blessed. యేసు ప్రభు వచ్చేసరికి చక్కగా నిద్రపోయారు, లేపాడు. ఏం బాబు, ఒక గడియన మీరు మేలుకోలు ఉండాలంటే, ప్రభువా తప్పైంది, మేము ఖచ్చితంగా మేము మళ్ళీ ప్రార్థనలు ఉంటామని చెప్పారు. When Jesus came to the disciples, he asked why you are sleeping. Then they accepted that again when they would like to pray to the Lord, but they have failed. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాం, ఎందుకంటే మీరు వాక్యం వింటున్నారు. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే, ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తాం, మా సంఘం డెవలప్ కావాలని ఎంతో సంతోషంగా గంతులేస్తారు. ఇంటికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటారో మీకే తెలుసు, దేవుడికి తెలుసు. So now the congregation will think that I am going to pray throughout the day, throughout the week, but after going home, their destination or their word will be changed, and again they will be sleeping in their houses. శిష్యులు కూడా అదే చేశారు. ప్రభు ఇప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తామన్నారు, ప్రభు నమ్మాడు, వెళ్ళాడు. మళ్ళీ ప్రభు వచ్చేసరికి మాలగా ఏం చేస్తారు, మంచిగా సంతోషంగా నిద్రపోతున్నారు. Even the disciples did the same thing, because they said we are going to pray, but they failed to pray to the Lord. అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? And the Lord said, నిద్రపోయే వారిని, ప్రార్థన చేయకుండా నిద్రపోయే వారిని దేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా? the Lord said, మిమ్మల్ని సైతాను పట్టుకున్నది కనుక నిద్రపోండి అన్నాడు. Satan has accepted you or ruled over you, so that's why you are not praying. ప్రైజ్ గాడ్. Praise the Lord. ప్రార్థన చేయక నిద్రపోయే వారికి ఏం పట్టుకున్నట్లు? Satan. సాతాను పట్టుకుంటుంది కనుక సంతోషంగా నిద్రపోతారు, ఒక గడియ కూడా ప్రార్థన చేయరు. అందుకనే ఆ కుటుంబాలు డెవలప్మెంట్ లేదు కనుక. దేవుని బిడ్డలారా, ప్రార్థన అంటే దేవునితో సంభాషణ, ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడడం కనుక నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునితో మాట్లాడో నేర్చుకుంటావో, నీ కుటుంబం, నీ పిల్లలు, నీ భార్య, నీ బిజినెస్ సమస్తం కూడా డెవలప్ అవుతుంది. When you have a conversation with the Lord, prayer is conversation with you and the Lord. There is between you and the Lord. So that's why when you have a conversation with the Lord, your family will be developed, your business will be developed, you will be developed, your family is going to be blessed with the Lord. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎబ్రీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం చదువుదాం. గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనము నొద్దకు చేరుదము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
దావీదు కీర్తన రాసిన దావీదు మహారాజు 42వ అధ్యాయము 1-3 వచనాలు చదువుదాం. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు జాగ్రత్త తినాలి. దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది. ఒక నిమిషం, దుప్పి అన్నాడు. తెలుసా మీకు దుప్పి పిల్లలు తెలుసా? ఒక రోజు 2 దుప్పు పిల్లలు వెండలో వాటర్ కొరకు వెతుకుతున్నాయి. One day, 2 deers have been searching for the water. వెతుకుతున్నప్పుడు కొన్ని వాటర్ కనబడ్డాయి. When they are searching for the water, they have seen a little water. ఆ వాటర్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక దుప్పికే సరిపోతాయి. The water is only sufficient for 1 deer. కానీ ఇక్కడ భార్య భర్తలు 2 దుప్పలు మగ ఆడ 2 కలిపి ఆ వాటర్ తాగడానికి వెళ్ళినాయి. But there we see the couple of deer, both are there. అయితే తన భార్య ఏమనుకుంటుందంటే నా భర్త వాటర్ తాగి బ్రతుకుంటే చాలని తన భార్య అనుకుంటుంది. భర్త ఏమనుకుంటుందంటే నా భార్య నీళ్లు తాగి బ్రతుకుంటే చాలని వారిద్దరు అనుకుంటున్నారు. So both the deers are thinking about each other. One of the wife is thinking that let my husband have the water and let him live. And the husband is thinking that let my wife have the water and let them live. ఆ మొగదుప్పి తన భార్యతో ఏమంటుందంటే నేను త్రాగేసిన నీళ్లు మిగిలినాయని ఏమండి తన భార్యతో చెప్తున్నది. అయితే ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలారా, తన భార్య ఏం చేసిందంటే నా భర్త తాగిండని ఏమండి ఆమె అనుకుంటుంది. కనుక ఆ నీళ్లు ఆ లేడీ ఏదైతుందో తన భార్య ఆ నీళ్ళని తాగేసింది. So the wife thought that the other deer has been taken the water and the lady, the deer has been taken that water. Ultimately we see. అయితే అక్కడ కొద్ది సమయం తర్వాత ఈ బయటికి రాగానే ఈ తన భర్త ఆ మొగ ఏదైతే ఉందో ఆ పడిపోయి చనిపోయింది. The other deer has been died. అప్పుడు ఈమెకి ఏమర్థమైందంటే లేడీ దుప్పకు ఈ తన భార్యకి ఏమనిపించిందంటే ఈయన వాటర్ తాగలే. So that the other deer hasn't taken the water, so that's why the deer has been died. యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మన కొరకు తన ఆఖరి రక్తం పొట్టు కూడా చిందించి ఆయన మన కొరకు ఏ విధంగా అయితే నేను వాటర్ తాగినని చెప్పి ఆ విధంగా తాగలేదో, ఏ విధంగా తన భార్య కొరకు ప్రాణం పెట్టిందో, ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు వారు తన సంఘం కొరకు మనందరి కొరకు ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టి సిలువలో చనిపోయి సమాధిపై తిరిగి లేచాడు, తిరిగి రాబోతున్నాడు. So today also Jesus has been sacrificed everything for the sake of the church, for the sake of his children. He has sacrificed and he has given everything and he has died on the cross for our sake. యేసుక్రీస్తు వారు సిలువలో చనిపోయిందంటే చాలా మందికి తెలియదు. So many of them doesn't know God has died on the cross for our sake. ఆయన సిలువన ఈ లోకానికి రాకుండా ముందు, సిలువలో చనిపోకుండా ముందు పరలోకములో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని నేను ఈ విధంగా భూలోకానికి వెళ్ళి నేను ఈ విధంగా నేను సిలువలో చనిపోతేనే తప్ప ఈ లోకానికి క్షేమము కాదు అని చెప్పి ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారమే పరలోకము నుండి ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఆయన్నే పనిష్మెంట్ ఇచ్చుకొని మన కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. So God has a plan. Before arrival to the world, he has planned for the sake of human being. He wanted to take the lost sheep or who has lost their life. He wanted to give by sacrificing his life on the cross. He wanted to take back the children of the Lord to him, and he made a pavement or a road towards us so that we can reach the heaven. అందులో గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఒకసారి. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం. ప్రైజ్ గాడ్. Hallelujah. కీర్తన గ్రంథం చదువుదాం. కమ్ ఆన్ రీడ్. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది, జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను, ఆయన సన్నిధి నేను ఎప్పుడు కనబడేదను. నీ దేవుడు ఏమాయనని వారు నిత్యము నాతో అనుచుండగా. ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది. ఇక్కడ ఈ దావీదు కీర్తనలో దావీదు మహారాజు నా ప్రాణము దుప్పి ఏ విధంగా వాటర్ కొరకు ఎదురు చూస్తుందో దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. నేను దేవుని మందిరానికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని ఆయనలో ఆనందపడుతున్నాడు. So the David is thirst of the Lord. He is thirst of the word of God. So he is always searching the word of God. And he is telling that when should I see the Lord, when I should go to the Lord, when I should speak to him, then I will be filled with the spirit of the Lord. దేవుని మందిరములో వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించాలని ఆయన ఆనందపడుతున్నాడు.
he wanted to go to the church of the Lord and he wanted to fulfill his desire of the Lord, and he would like to accept the Spirit of God, and he wanted to enjoy the presence of the Lord. మేములో ప్రశ్న అడుగుతాను, నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ముందు స్త్రీలను అడుగుతాను, తర్వాత పురుషులను అడుగుతాను. దావీదు ఎన్ని మార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు? మొదటగా స్త్రీలు ఎన్ని మార్లు? పురుషులు చెప్పాలి ఎన్ని మార్లు? గుడ్. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, దావీదు ఒక రాజు అయిండు కూడా ప్రతిరోజు 7 మార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు. Though David was king, he has spent his time with the Lord. He has prayed the Lord 7 times per day. మనం ఎన్ని మార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాం? So how many of we are spending? How much time we are spending in the Lord? ఎందుకు మన జీవితం మారతలేదు? Why our life is not changed? ఎందుకు స్వస్థత జరుగుతలేదు? Why we are not getting the? ఎందుకు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు లేవు? Why we are not receiving the miracles in our life? కారణం ఒకటే, What is the reason? ప్రార్థన చేస్తలేవు. The reason is we are not praying to the ఈ Lord. రోజు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో. Today we have to decide that. నేను ఈ రోజు నుంచి I am going to. దేవునితో I would like to decide. మాట్లాడతాను. Today onwards I am going to 1 speak hour. to them. 1 hour I would spend in the Lord. 2 గంటలు, I would like to spend 2 3 hours in గంటలు. the Lord. 3 hours in the Lord. 24 hours 24 hours in the Lord. ఉపవాసం ఉంటాను. I would like to fast. ఆయన మాట్లాడిన దాకా వదలను. Until he speaks to me, I am not going దేవుడు to నిన్ను leave. ఆశీర్వదిస్తాడు. ప్రైజ్ ది గాడ్. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. God is going to bless. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. మై డియర్ సిస్టర్, మై డియర్ బ్రదర్, ఒక మాట వినండి. దేవుడు రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తుంటే ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఒకసారి దేవుడు ఈరోజు మనలను మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. So Jesus was praying throughout the night. Today what we are doing? 3వ వచనం వరకు చదివేసి. నీ దేవుడు ఏమాయనని వారు నిత్యము నాతో అనుచుండగా ఆ. రాత్రింబగలు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానములాయెను. హల్లెలూయా. ఒక విషయం మీరు గమనించండి ప్లీజ్, ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించండి. Look at the word of God. మనం దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం. We are coming to the Lord. సంవత్సరాలే దేవుని నమ్ముకొని Years together we are coming to the church. వారం వెళ్తున్నాం. Every week we are coming to the church. కొందరు డుమ్మలు కొడుతున్నాం. Some of them are not attending the church. డెవలప్మెంట్ లేదు. There is no development to అయితే them. జనులు మనల్ని అడుగుతున్నారు, మీరు దేవుని మందిరానికి వెళ్తున్నారు కదా, మీకు ఎందుకు డెవలప్మెంట్ లేదు? But so many of the people are questioning us why we are not developing in our lives. దావీదు మహారాజు అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఆరు అన్యులు నన్ను అంటున్నారు, మీ దేవుడు ఏడి అని అంటున్నారు. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, నిజమైన దేవుని మందిరానికి వస్తున్న మనము డెవలప్ లేకపోతే మన దేవుడిని అడుగుతారు, ఏడి మీ దేవుడని. So when we are not developing in our family, in our presence, in our business, in our duties, the people who are Gentiles, they are going to ask us why you are not developed, though you are going to the church. ఒకటి, నువ్వు అద్భుతాన్ని పొందుకుంటే, When you are going to receive the నువ్వు miracles, ఆశీర్వదింపబడితే, when you are blessed, the Lord, దేవుని from the Lord. నమ్మని వారు నిన్ను చూసి నీ దేవుని మందిరానికి వస్తారు. So when you are blessed and when you see the miracles, when the other people will give a witness of you and they will come to the church of the Lord. వాళ్ళు రక్షింపబడతారు. They are going to be saved. వారు సంఘంలో చేర్చబడతారు. They will be coming to the church and they will be, వారు కూడా అద్భుతాలు పొందుకుంటారు. they are also going to receive the miracles in వారు their కూడా life. ఆశీర్వదింపబడతారు. They are also going to be blessed by the Lord. అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధిస్తాం. All together we have to మన praise the సంఘం Lord. చాలా పెద్ద సంఘం అవుతుంది. So our church is going to become a bigger church. మనం ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి? Then what we have to do? గివ్ మీ ఆన్సర్. Give me the answer. చెప్పండి, ఏం చేయాలి? What we have to do? క్యా కర్నా? క్యా కర్నా? We have to pray. ప్రేయర్, ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన అంటే దేవునితో సంభాషణ. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. అందుకనే దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు ఇక్కడ, అన్యులు అడుగుతున్నారు. ఈ రోజు మనం కూడా దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం కనుక నీవు ఎప్పుడైతే ఆశీర్వదింపబడతావో జనులు మన తోటి వస్తారు. అందుకని బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది, మీరు ఆశీర్వాదింపబడట చూసి యెహోవా ఆనందించును. So the Lord is going to surprise, or he is going to bless us like that, so that other people will see and say they are going to praise the Lord. హల్లెలూయా. We have to pray to the Lord. ఆశీర్వాదం ప్రార్థనలో ఉంది, స్వస్థత ప్రార్థనలో ఉంది. మనం ఒక మామిడి చెట్టు పెట్టినాం. When we keep a seed of the mango, దానికి ఏం కాయలు కాస్తాయి? what will the seed will give you? కాకరకాయలు కాయవు. It won't give you the bitter gourd. బెండకాయలు కాయవు. It won't give you the lady's finger. వంకాయలు కాయవు. It won't give you the brinjal. ఏమి కాస్తాయి?
what it will give? మామిడికాయలు కాస్తాయి. It will give you the ఈ mangoes. రోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో నువ్వు అదే పంటను కోస్తావు. Today, what your situation, what you are sowing the seed, what type of prayer you are doing, నీ that ప్ర- you are going to ripe. నీ ప్రార్థన ఏంటుందో నీకు ఆశీర్వాదం కూడా అంతే ఉంటుంది. So whatever the prayer you are spending the time in the prayer, that much blessing you are going to receive. నీ ప్రార్థన ఇంతే చేసుకొని నాకు ఇంత ఆశీర్వాదం కావాలంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంత చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తాడు కానీ నీకు ఇంతే ఇస్తాడు. So when you do the little prayer, you are going to get the little blessing. అందుకనే చాలా మందికి ఆశీర్వాదం లేదు. And when you give the prayer much time in the prayer, you are going to receive a big పాస్టర్ blessing. గారు ప్రార్థన చేయి నా రోగం వెళ్ళిపోవాలంటారు. You will be asking, Pastor, pray for us so that I can be get relieved from the problem. పాస్టర్ గారు పాస్టర్ అమ్మ ప్రార్థన చేసింది Pastor has been prayed. కానీ నీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతలేదు. There is no miracle in the life. కారణం ఏంటి? What is the reason? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? What is the reason? క్యా బాత్ హై? Why the disease is not కారణం leaving you? ఏంటంటే మీ జీవితంలో ప్రార్థన లేదు. The reason is there is no prayer in your life. మీ దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయా? Do you have a cell phone? చెప్పాలా? ఉన్నాయా? వాటి ఏం చేస్తాం మనము? ఛార్జింగ్ పెడతాం. ఛార్జింగ్ లేని సెల్ ఫోన్తో మాట్లాడతారా? ఛార్జింగ్ లేని ఫోన్ మాట్లాడదు. కనుక ఆ ఫోన్కు ఛార్జింగ్ ఎలా అవసరమో మనిషి జీవితంలో ప్రార్థన అంత అవసరం. So do you have a mobile with you? So every time you are going to charge your mobile కారణం ఏంటంటే hours together so that it has to be performed well. So in the same way, unless you charge your life with the prayer, you are not going to get the result from the Lord. నీలో ప్రార్థన అనే ఛార్జింగ్ ఉంటే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడతావు. When you have a charging of prayer, you are going to speak to the Lord. You will have the conversation with the Lord. నో బ్రదర్, నో సిస్టర్, నాకు టైమే లేదు ప్రార్థించడానికి, బట్ ఐ వాంట్ బ్లెస్సింగ్స్. Some of the members will say that I need a blessing from the Lord, but I don't have the time to spend with the Lord. ఆశీర్వాదం రాదు, So you don't get the blessing. స్వస్థత జరగదు, You don't get the miracle. చేసేవారికి ఆశీర్వాదం వస్తూనే ఉంటది. So those who are praying to the Lord, they are going to receive blessing after వాళ్ళు blessing. అద్భుతాలు పొందుకునే ఉంటారు. They are going to receive the miracle after miracle. వారిని చూసి మనం బాధపడతాం. So after looking after them, we will be always in trouble, telling that they have been blessed. I am not receiving any blessing from the నీకేమీ Lord. రాదు. You won't get anything. అర్థమైంది మీకు ప్రార్థన అంటే? Because you are not praying, that's why you are not receiving the blessing. 3 విషయాలనే కానీ ఒకటే విషయాన్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ప్రార్థన, రెండవది ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి, మూడవది ప్రార్థనకు ఫలితాలు. కానీ సమయం అవుతుంది కనుక ఒక విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తాను. దానియేలు మీకు తెలుసా? దానియేలు అనే భక్తుడు ఉన్నాడు. దానియేలు గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఒకసారి. Who is Daniel? దానియేలు ఏ గుహలో పడేశారు? దానియేలు తీసుకెళ్లి సింహాల గుహలో పడేయడానికి కారణం ఏంటి? So why they thrown Daniel into the den of the lion? అక్కడ కూడా రాజు ఒక ప్రకటన చేశాడు. There also the king has been announced. ఏమన్నాడు? రాజు చెప్పినట్టు వినకపోతే సింహాల బోన్లో పడేస్తాం, సింహాలు మిమ్మల్ని చంపేసి తినేస్తే దానియేలు అని ప్రకటన చేశాడు. Whoever won't listen the pronouncement or the announcement of the king, they will be thrown into the den of the lion. కానీ దానియేలు మాత్రం దేవుని మాట విన్నాడు కానీ రాజు మాట వినలే. But Daniel has listened the word of God, but he did not listen the word of దానియేలును the king. తీసుకెళ్లి సింహాల బోన్లో పడేశారు. They have thrown Daniel into the den of the lion. ఎవరు వెళ్ళారు అక్కడికి? Who went into the den? అగ్గిలోకి వెళ్ళిన దేవుడు, The Lord who has went into the fire, మనతో ఉన్న దేవుడు, the Lord who is with us, సంఘంలో ఉన్న దేవుడు the Lord with us in the church, సింహాల గుహలోనికి వెళ్ళాడు. he has went into the మీరు den of the అనుకుంటున్నారు lion. You are thinking, దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడా? God is seeing me, రాత్రి మా ఇంట్లో ఉన్నాడా? God is with me or not? నిన్ను కాపాడవాడు కునుకడు నిద్రపోడు, Who guards you, he never sleeps you. ఎప్పుడు Sleeps. మనతోనే ఉంటాడు. He is always with us. సింహాల బోన్లోకి వెళ్ళాడు. He went into the den of the సింహాలు lion. దానియేలుతో ఆడుకుంటున్నాయి. Lions are playing with the Daniel. దానియేలు చూసి ఆడుకుంటే లేవు, దానియేలు దగ్గర ఉన్న దేవుని చూసి ఆడుకుంటున్నాయి. So the Lord is with the Daniel. That's why the lions are playing with the Daniel. మనలను చూసి కాదు, మనలో ప్రభుని చూసి రోగాలు దయ్యాలు ఇవన్నీ పారిపోతాయి. See, you won't look after you. You think that Lord is in you, and the problems which are coming to you are going to run away by seeing the Lord who is in you. దానియేలు చనిపోయింది అనుకున్నాడు రాజు. Daniel might have died
the king thought that Daniel might have died. ఆయన దానియేలు సింహాలతో ఆడుకోవడం చూసి రాజు ఆశ్చర్యపోయి, దానియేలు నీ దేవుడు నిజమైన దేవుడు కనుక దానియేలు బయటికి రమ్మని చెప్పాడు. So king said that, Daniel, your Lord is Almighty Lord. He has protected you from the lion. So come out of the den. దానియేలు బయటికి వచ్చాడు. Daniel came out of the den. రాజు ఏం చేశాడో తెలుసా? రాజు ఏం చేశాడో తెలుసా? What did the king did? ఎవరైతే దానియేలు మీద అనవసరమైన మాటలు చెప్పి దానియేలు సింహానబోల్లో పడేశారో, The people who has unnecessarily spoken about the Daniel, he called them. వారిని తీసుకొని రమ్మన్నాడు. He called those people who was talked about వారి the భార్యను Daniel, తీసుకొని రమ్మన్నాడు. the family members. వారి పిల్లల్ని తీసుకొని రమ్మన్నాడు. He called his children also. వీళ్ళందరినీ తీసి సింహాల బోన్లు ఎత్తేయమన్నాడు. The king ordered, let all these families, those who have spoken against the Daniel, let them put into the den of the lion. దానియేలుతో దేవుడు ఉన్నాడు కనుక ఏమీ కాలే. వీళ్ళని సింహాల బోన్లో వేసిన వెంటనే ఎముకలను కూడా తినిపడేసినాయి. So God was with the Daniel. That's why the lion never touched the Daniel. But the people who has been thrown into the den, the lions have been crushed them into pieces immediately as they have thrown into the den. ఎందుకు అలా జరిగింది? Why it has happened like దానియేలు this? రాజుకు భయపడలే, Daniel never, సింహాలకు భయపడలే. he never afraid of the lion or the king. నా ప్రాణం పోతుందని భయపడలే. He never thought that my life will be gone. ఆయన యేసు ప్రభువును చూస్తున్నాడు. He looked at the Lord. ఆయన దేవుని చూసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. He looked at the Lord and he was praying to the సింహాలను Lord. చూసి ప్రార్థన చేయలే. He never seen the lion. రాజు చూసి He ప్రార్థన never చేయలే. seen the king. ప్రాణం చూసి ప్రార్థన చేయలే. He never seen a ఆయన prophet or దేవుని prophet. చూసి ప్రార్థన He చేశాడు. was looking at the Lord and he కనుక was దేవుడు praying to ఆయనను the Lord. రక్షించాడు. And the Lord has saved him from the టుడే ఆల్సో, ఈ రోజు కూడా Today also, మీరు మనము if we దేవుని చూసి look at the Lord, ప్రార్థించినప్పుడు when you pray to the Lord, దేవుడు మనలను God is రక్షిస్తాడు, going to save us కాపాడతాడు. from all the trouble. మీరంతా లేచి నిలబడండి.